ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को आज़ाद किया और आज भी परमेश्वर की वही जीवित सामर्थ लोगों में काम करती है। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम ज्योति है। ये मेरे मदर ने, इन्हां दा नाम बॉबी है। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ शहर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। मैं अपने जीवन ਦੀ बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ कि कौन है। मैं सारे पासे ध्यान दिता पर मैनू कोई नहीं दिसिया। फिर मैं ये सोचा कि मैं शायद कोई सुपना वेख्या है। जदों मैनू पहले दिन यह आवाज़ां सुनाई दित्तियां ते मैं सोचा कि मेरा ये वहम है। फिर मैनू अगले दिन फिर मेरे नाल यही कुछ होया। फिर मैं उठ के देखा कि इदां दा कोई कुछ नहीं सीगा। फिर मैं इन्हां नू दस्सिया। 4-5 दिन हो गए मैनू आवाज़ां सुनाई दे रही। ये कहंदे तू सो जा, इदां दा कुछ नहीं। शायद ये भी कहंदे कि तैनू सुपने आंदे ने, तैनू गलत फहमियां हो रही, इदां दा कुछ नहीं, तू लेट जा। फिर एक अगले दिन जदों मैं दोपहर नू सुत्ती पई सी ते घर विच कोई नहीं सी, सारे अपने कम्मां ते गए सी। मैं सुत्ती पई ते मैनू फिर आवाज़ सुनाई दित्ती झांजरा दी, जोर जोर दी, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा। मैनू रात नू इदां डेली आवाज़ां सुनाई दिंदियां सी ते फिर मैं जाग के ही कटदी सी। मैं रात नू सौंदी नहीं सी। मैं डरदी हुंदी सी कि किते फिर ना वो मेरे सुपने फिर ना मैनू किते दिखण लग जे। फिर जदों मैनू इस तरह आवाज़ां सुनाई दिंदियां सी तो मैं अपने कन्न बंद कर लैंदी सी ते मेरे सिर ते भार पैन लग जांदा सी। मैं अपने सिर दे उत्ते चपेड़ा मारन लग जांदी सी कि पता नहीं कौन है, की हो रहा मेरे नाल, मैनू कुछ नहीं पता लग रहा सी। पर मैं किसी नू कोई गल दसदी सी ते मेरे ते कोई यकीन नहीं सी करदा, कहंदे झूठ है। दुष्ट आत्मा दे कारण फिर साडे घर दा माहौल बदलना शुरू हो गया। साडे आपस विच भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। फिर भरावां नाल लड़ाई होनी शुरू हो गई। मेरी अपनी जठानी नाल लड़ाई होनी शुरू हो गई। सानू पता नहीं सी लग रहा की होया। फिर असी एक दिन यह सोचा कि जे असी दोनों जने घर छड्ड दईए, की पता इस घर का माहौल ठीक हो जाए। फिर असी कपूरथले तो अपने लुधियाने आ गए, जिथे मेरे मदर रहिंदे। मैं उन्हां दे कोल आके रहन लग गई। कपूरथले तो लुधियाने शिफ्ट कर गए ते मेरे उत्ते दुष्ट आत्मा दे इन्ने अटैक होने शुरू हो गए कि मेरे हत्थ पैर मुड़न लग जांदे सी, मेरा शरीर कंबन लग जांदा सी। मेरा शरीर कंबन लग जाए, मैनू 5-5 6-6 घंटे होश नहीं आनी और ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। फिर असी और दूसरे हॉस्पिटल लै गए, उन्हें सानू जवाब देता, इनू 2 दिन रखिया कि नहीं साडे बस का नहीं हैगा। जदों डॉक्टरां कोलों इनू मतलब जवाब दे दिता डॉक्टरां ने सानू, फिर उस तो बाद सानू किसी ने दस्सिया इत्थे जलंधर कोई जगह है, तुसी उत्थे जाओ इनू लैके। फिर असी उत्थे गए ते उत्थे वो एक दिन का 10,000 रुपया लेंदे सीगे साडे कोल ते इनू फिर भी कोई उस तो बाद कोई आराम नहीं आया। उहदे कोल असी काफ़ी बारी गए हैं तो उस तो बाद भी कोई आराम आने दे नाल तां असीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हुण की करिए। फिर इनू ये दुष्ट आत्मा दे करके, दुष्ट आत्मा दे अटैक करके इनू बीमारियां भी इन्नियां लगियां कि लकोरिया वो तो खत्म हुंदा ही नहीं सी। लकोरिया बहुत दवाइयां इधरों उधरों भी असीं लैके दित्तियां कि चलो किद्दां भी ठीक हो जाए, नहीं होया। फिर इहदे पैर ते एक फंगस हो गई, अपना चमड़ी का रोग इदां दा होया कि असीं कदे किते दिखाया कदे किते नहीं, इनू कुछ आराम नहीं सी आउंदा। शरीर का तो बिल्कुल बेकार ही हो गया सी, हड्डियां ही नज़र आंदियां सीगियां इहदियां। फिर इहदे वास्ते मैं इनू डॉक्टर डिप्रैशन वाले को भी लैके गई कि इहदे शायद माइंड 'च कुछ हो गया है या किस तरह। उत्थे लुधियाने दे विच ही सीगा स्पैशलिस्ट डॉक्टर। इन्हां हालातां दे कारण मेरे घर दे फिर मैनू ब्रेन दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर को लैके गए ते जदों मैनू डॉक्टर को लैके गए तो डॉक्टर ने मैनू इकल्ले यह पुछया कि तैनू की प्रॉब्लम है, तैनू तेरे हसबैंड मारदे आ जां तेरे घर दे विच तैनू कोई प्रॉब्लम है, तेरे उत्ते कोई बोझ है।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੇਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਨੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 15/5/2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਨੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਫੀਆ, ਨੂਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਕੋਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। आज ये भाई अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवित वचन ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें नशे, व्यभिचार और दुष्ट आत्मा से आज़ाद करके इनके जीवन को असरदार बनाया। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਗੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 41 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 15-16 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖਾਲੀ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੋਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, 6 ਤੋਂ 7 ਬੀਅਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਟ ਕੀਤਾ। ਫੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2019 2 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਚਰਚ ਗੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 26 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਮੇਨ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। बोलो हर वो आत्मा जो शैतानी, जो यहोवा ने नहीं भेजी, मैं उसे टांटता हूं, टांटती हूं। हर वो आत्मा जो शैतानी, बोलो शैतान हाथ उठा मुझसे, सेहत से मैं तुझे कमांड करता हूं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਡੋਡੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਡ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਏ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से सबसे तालियों के साथ।